بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چھٹے پارے کا درس دیا جائے گا، اور اس چھٹے پارے میں سورہ نساء کا آخری حصہ، اس کی 29 آیتیں ہیں، اور سورہ مائدہ کی 82 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے ہمارا گزر ہوا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کسی کی برائی کو بلند آواز میں بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ہاں، مگر ایک مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ مظلوم بلند آواز میں ظالم کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، ورنہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی عیب نہ ہو لیکن ہم بلند آواز میں محفلوں میں اس کی عیب کو نکال کر بیان کر رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اس دن میں ایک حدیث ابو داؤد میں آئی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھ کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے اس کو پہلی مرتبہ کہا کہ صبر کرو، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، پھر اپنے پڑوسی کی شکایت کیا تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ پھر تیسری مرتبہ جب وہ آیا اور اس کا ظالمانہ رویہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ تم اپنے گھر کا سامان نکال کر سڑک پر رکھ دو اور سڑک پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ تب ہوا یہ کہ راہگیر جو گزرنے والے بستی والے تھے، آنے جانے والے، وہ لوگ اس آدمی سے پوچھتے کہ بھئی یہ حرکت کیوں کر رہے ہو تم؟ تو وہ اپنے پڑوسی کی ظالمانہ حرکتوں کو ان کے سامنے رکھتا ہے کہ پڑوسی میرا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ تو آنے جانے والے لوگ اس پڑوسی کو برا بھلا کہتے، لان تان کرتے۔ وہ پڑوسی آ گیا، وہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، لہذا آ کر اس سے معافی چاہنے لگا اور کہا کہ اپنے سامان کو تم اپنے گھر میں رکھو، میں تم سے اپنی غلطی پہ معافی چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت ظلم کر رہا ہے اور اس کے ظلم سے نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے تو اس ظالم کو چھپانا بھی ظلم ہے۔ اس ظالم کے کردار کو عوام کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ دیکھو میرا پڑوسی مجھ کو اس طریقے کی تکلیف دے رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی برائی کو بلند آواز میں بیان کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 150 اور 151 پر، جس میں یہ بات انسان کے کفر کے انداز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کس طریقے سے کفر کرتا ہے اور انبیاء کے درمیان کس طریقے سے وہ فرق کرتا ہے اور فرق کر کے لوگوں کو بتلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسا کہنے والے دراصل پکے کافر ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ کس طریقے سے ہم اس بات کو سمجھیں گے؟ جیسے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات ہے، قرآن سے میں مان لوں گا، لیکن اگر سنت سے اگر کوئی بات ہے، حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا، چونکہ میں حدیث کو اقوال سمجھتا ہوں، وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، لہذا وحی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے۔ تو وہ انسان فرق کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں اللہ نے نازل کیا، ایک قرآن اور ایک حکمت۔ حکمت یعنی سنت۔ قرآن جبرائیل امین لے کر آئے، اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور حکمت اللہ کے نبی کو مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، الہام کے ذریعے سے، خوابوں کے ذریعے سے، دل کے خیالات کے ذریعے سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا اور اللہ کے نبی اس کی تشریح ہمارے سامنے بیان کر دیتے۔ لہذا احادیث بھی وہی کا حصہ ہیں۔ کوئی آدمی فرق کرتا ہے حدیث میں اور قرآن میں تو یقینی معنوں میں وہ انسان کفر کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس میڈیا میں ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر بعض لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں جو شرعی طور پہ اب حجاب کے معاملے میں گفتگو ہوئی تو چیلنج کرنے لگے کہ بھئی حجاب جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا، یہ کمپلسری چیز نہیں ہوتی، اختیاری چیز ہے، کرنے والا کرے نہ کرنے والا نہ کرے۔ لیکن انہوں نے احادیث کو مطلق طور پر مسترد اسی لیے کر دیا کہ اس چیئر پر جتنے لوگوں کو بٹھایا گیا تھا وہ منکرین حدیث ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے ظاہری مفہوم کو مانتے ہیں لیکن سنت کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے والے ہمارے زمانے ہی میں پائے جاتے ہیں، نہیں، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی موجود تھے، یہ لوگ خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود تھے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب باقی کافی ہے، اب ہم کو دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سنت کی ہم کو مطلق ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آوازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنے تو کہنے لگے کہ دراصل یہ لوگ سنتوں کے دشمن ہیں، جہاں کہیں بھی ایسے لوگ ملے ان کی سرکوبی کرو، ان کو مارو، نہیں ان سے بحث نہیں کرنا، ان کو مارنا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کروا رہے ہیں۔ حضرت عمر اولئک اعداء السنن، یہ سنتوں کے دشمن ہیں یہ لوگ، اسی لیے نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی سنت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مثالیں مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں دی ہیں، ان مثالوں کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ حضرت قتادہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ دراصل اللہ کے دشمن ہیں۔ یہود تورات اور موسیٰ پر ایمان لے کر آئے لیکن انہوں نے انجیل کا اور عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ اسی طرح نصارہ انجیل پر اور عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے لیکن انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کو نہیں مانتے، دونوں نے کہا کہ محمد کو نہیں مانتے، یعنی فرق کر دیا ان لوگوں نے۔ اسی طریقے سے مفسر قرآن امام سدی بیان فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور اس طرح وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر قرآن امام جریج رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یہود عزیر پر ایمان لائے اور عیسیٰ کا انکار کیا، اور نصارہ عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے اور عزیر کا انکار کر دیا۔ یہ لوگ ایک پر ایمان رکھتے تھے اور دوسرے کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں۔ امت محمدیہ کا شرف کیا ہے؟ ہم رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہود کے سارے انبیاء کو ہم نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کسی قسم کا فرق نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بولتے نہیں حدیث کی بات مت کرو بھائی، جو بھی کرنا ہے قرآن کی بات کرو، نہیں اگر اس میں آئیں گے تو حدیث میں آئیں گے تو بڑے اختلاف پائیں گے، نہیں حدیث میں آئیں گے تو اختلاف نہیں پائیں گے۔ حدیث دراصل قرآن کی عملی تفسیر ہے، اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا بھی انکار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم قرآن اور سنت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ،
وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ اور اس کے رسول پر، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ دونوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان قریب ہم ان لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہاں یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت میں تفریق نہ کریں، بلکہ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ اسی لیے چاہے بات قرآن کی ہو چاہے بات سنت کی ہو، ہم دونوں احکام کو اپنے سر پر رکھیں اور اپنی زندگی میں بسا لیں۔ کیوں؟ ورنہ تفریق ہو جائے گی اور اس تفریق سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 153 سے لے کر 162 تک، اس میں بہت احکام اہل کتاب کے بارے میں آئے، لیکن ان سارے احکام میں جو اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہوگی، وہی بات میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ ان آیتوں میں، ان طویل آیتوں میں، 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مکر و فریب کو بیان فرمایا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایک سخت آواز جس کا نام صاعقہ تھا، اس صاعقہ نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور انہیں حکم دیا کہ اس بچڑے کو سجدہ کیا جائے، لہذا وہ بچڑے کو سجدہ کرنے لگے، اور ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں، وہ ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیے۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو اور حدود کو توڑنے لگے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کرنے لگے، اور برملا یہ کہنے لگے ہم اپنی عادتوں پر مصر رہیں گے، چونکہ تم نے کہا اللہ نے ہمارے دل پر مہر لگا دیا تو لگا دیا، ہمارے دل پہ مہر لگا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے کچھ لوگ ہمارے بھی پاس ملتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم گمراہ نہ ہے، گمراہ جاؤ، ہم جہنم میں، ہم جائیں گے جہنم میں۔ یہ نہیں، ڈر نہیں ہوتا؟ ارے کتنی بڑی بات انسان کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے علماء غلط، علماء اگر جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقتدی کے ساتھ۔ پھر یہودیوں کے قول میں اور ہمارے قول میں کیا تضاد رہ گیا؟ باقی کیا فرق باقی رہ گیا؟ وہ بھی وہی کہتے تھے، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، اسی لیے ہم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور ہدایت ہمارے قریب نہیں آتی۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہنے لگے، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگانا شروع کر دیے اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنے لگے، سودی معاملات برملا کہنے لگے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے لگے۔ ان کی انہی نافرمانیوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ حقیقت یہاں بتائی گئی کہ وہ نہ قتل کیے گئے ہیں اور نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ خواہ مخواہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں پوری تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ یقینی طور پر قتل نہیں کیے گئے حضرت عیسیٰ، بلکہ اللہ زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اسی ٹاپک پر ہم تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حیات عیسیٰ کے بارے میں چند مٹھی بھر ایسے مسلمان بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو باحیات نہیں پاتے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پاس زندہ ہیں، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل کیے جائیں گے۔ یہ بات دلائل کے ساتھ اسی لیے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی مسجدوں کے اندر بعض نوجوان یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو انسان یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں تو وہ یہودی نظریات رکھ رہا ہے، کیونکہ منہج یہودیوں کا تھا۔ وہ ایک کہتے تھے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، لہذا اعتقاداً وہ یہودی ہو گیا۔ چلیے، بعض مسلمان گروپوں میں قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، تو اس کے معنی
हम में का कोई आदमी हजरत ईसा की वफात का अगर कायल है तो वो बराह रास्त कादियानी अकीदे से अपने नजरियात को मुत्तसिफ करता है। हमारा अकीदा क्या है? हजरत ईसा बाहयात हैं, आसमान पर जिंदा हैं, अल्लाह के नबी से मेराज की रात में उनकी मुलाकात हुई, हजरत ईसा नाजिल किए जाएंगे, वो वक्त होगा, मैं वो अहादीस भी आपके सामने रखूंगा। चलिए, अब हजरत ईसा के जिंदा होने के दलाइल में सबसे पहली एक दलील जो बुखारी और मुस्लिम में पेश की गई है हजरत अबू हुरैरा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना आने वाला है जब इब्न ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम में एक आदिल और मुंसिफ हाकिम की हैसियत से उतरेंगे, वो सलेब को तोड़ डालेंगे और जिजिये को खत्म कर देंगे। उस वक्त माल की इतनी ज्यादती होगी कि कोई माल लेने वाला भी नहीं होगा। यह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत ईसा एक आदिल हाकिम की हैसियत से जमीन पर मबूस किए जाएंगे और वो आएंगे नबी के उम्मती बनकर, रसूल बनकर नहीं, हाकिम बनकर आएंगे, हुक्मरान बनकर आएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। इसी तरीके से एक और हदीस जो अबू दाऊद के अंदर आई, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं, यकीनन वो उतरेंगे, जब तुम उन्हें देखना तो पहचान लेना, वह एक दरमियानी कद के शख्स होंगे, उनका रंग सुर्ख और सफेद होगा, जर्द रंग के 2 कपड़े पहने हुए रहेंगे, ऐसा लगेगा कि उनके सर से पानी टपक रहा है, गो वो तर नहीं होंगे तो वो लोगों से इस्लाम के लिए जिहाद करेंगे, सलेब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया माफ करेंगे। अल्लाह ताला उनके जमाने में सिवाय इस्लाम के सारे मज़ाहिब को खत्म कर देगा, वो मसीह दज्जाल को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद दुनिया में 40 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर उनकी वफात होगी तो सारे के सारे मुसलमान उनका नमाज जनाजा पढ़ेंगे। यह बात किसकी है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब आप बतलाएं, वो लोग जो ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए, दरअसल वो मुनकिरीन हदीस हैं, हदीस का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नतों का इनकार कर रहे हैं। यह उनका सबसे बड़ा कुफर है, यह उनका सबसे बड़ा कुफर है। इस दिन में और भी रिवायतें बयान की गई हैं जिससे हमको यह जानना जरूरी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पास आसमान पर जिंदा हैं और क़यामत से पहले वो नाजिल किए जाएंगे। वो कब नाजिल किए जाएंगे उसका वक्त भी एक हदीस के अंदर बताया गया, उस हदीस को मैं सरसरी आपके सामने रखता हूं। कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे, कुछ हालात जब अल्लाह के नबी ने बयान किया तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अरब कहां होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रोज अरब बहुत कम होंगे और उनमें की अक्सरियत बैतुल मुकद्दस मुंतकिल हो जाएगी, वहां एक साले इमाम की इमामत पे वो लोग रहेंगे और एक सुबह फजर की नमाज के लिए उनका इमाम आगे बढ़ेगा, तो उस सुबह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल किए जाएंगे और वो इमाम हजरत ईसा को देखकर पीछे हट जाएगा, तो हजरत ईसा उस इमाम के कंधों पर हाथ रखकर कहेंगे कि नहीं, तुम नमाज पढ़ाओ, तुम इमामत करो। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कुछ और हालात बयान फरमाए। मालूम क्या हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का, नाजिल किए जाने का वक्त भी अल्लाह के नबी ने बताया, उनकी हयात भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दी। इसीलिए हम लोगों का यह अकीदा रहना चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जिंदा हैं, क़यामत की बड़ी निशानियों में जमीन पर उनका आना भी है और वो सारे हालात पेश आएंगे, खिंजीर को खत्म करेंगे, दज्जाल का फितना होगा, दज्जाल का भी वो खात्मा करने वाले हैं। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार कर दिया जाए तो कई मसाइल का इनकार हो जाएगा। कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से कई निशानियों का इनकार हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की यहां तारीफ बयान फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करते। उसके बाद सारी इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की खुशखबरी सुनाया। आयत नंबर 170 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हक व सदाकत का पैगाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए जाने वाले हैं, और ऐ अहले किताब तुम उन पर ईमान लेकर आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर तुम इनकार करोगे तो उससे अल्लाह ताला की सल्तनत में कोई फर्क आने वाला हरगिज हरगिज नहीं है। इस आयत के शान नुज़ूल में इमाम इब्न कसीर ने एक वाकया बयान फरमाया कि यहूद की एक जमात रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई, तो आपने उनसे फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि तुम मेरी रिसालत का इल्म रखते हो। उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल किया कि देखो, रसूल के मबूस किए जाने की इत्तला तुम्हारी किताबों में भी अल्लाह ने दिया, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद आयत नंबर 171 और 172 में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के अकीदे तस्लीस का इनकार कर दिया। ईसाइयों का बुनियादी अकीदा है तस्लीस और गुलू, वो अपने दीन में गुलू करते हैं, और अल्लाह ताला ने उनके गुलू को भी नापसंद फरमाया और उनके अकीदे को भी रद्द कर दिया, और ईसा व मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनके बातिल नजरियात की नफी की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, लिहाजा उन पर ईमान रखो, क्योंकि अल्लाह ताला की जात औलाद से मुबर्रा है। जमीन और आसमान का सब कुछ उसी का है। जो लोग ईमान लाएंगे और अमल साले करेंगे उनका मुकाम बुलंद है, और जो इनकार करेंगे तो उनको अल्लाह ताला रुस्वा कुन अजाब इनायत फरमाएंगे, उनको रुस्वा कुन अजाब देंगे। अब यहां एक बात समझना है कि ईसाइयों का गुलू क्या था। ईसाई गुलू किस तरीके से करते थे। सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ने फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने मौलवी मुल्ला और मशाइकीन को उन्होंने अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया था। वो जिसको हलाल करते तो ये लोग मान लेते, वो जिसको हराम कराते तो वो लोग उसको इख्तियार कर लेते थे। ये नहीं देखते कि इसमें अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। इस तरीके से वो लोग दीन में ज्यादती किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को गुलू फिद्दीन से मना फरमा दिया कि हम गुलू से काम नहीं ले सकते। गुलू के माने ज्यादती, गुलू के माने ज्यादती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततरुनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ लोगो तुम मेरी शान में हरगिज गुलू नहीं करना, जैसे गुलू ईसा बिन मरियम की शान में नसारा ने कर लिया था। फ़इन्नमा अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूली, तो तुम यही कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसका रसूल हूं। सुभान अल्लाह। एक आदमी अल्लाह के नबी की खिदमत में आया और वो कहने लगा, हम में के सबसे ज्यादा मोतबर और हम में के सबसे ज्यादा लायक खूब शान में इजाफा कर रहा था। कहा कि आपके वालिद भी शरीफ, आपके दादा भी शरीफ, आला नसब वाले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, जो भी बात बोलना है सीधे सीधे बोलो, मुझे जो है ये सब चीजें पसंद नहीं है, मैं इन सब चीजों को पसंद नहीं करता। तुम मेरी शान में हरगिज गुलू नहीं करना। गुलू फिद्दीन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। गुलू फिद्दीन अकीदे का एक हिस्सा है, इसीलिए हमारे उलमा को भी चाहिए कि वो गुलू से बचें। जैसे हमारे पास अलकाब देते हैं उलमाए कराम के, जैसे शहबाज दक्कन, खतीब शेरी बयान, फलां सिलसिले के हैं, फजीलतुल शेख, फजीलतुल उस्ताद, अल्लामतुल दहर, शमशीर बेनियाम। अल्लाह अकबर। क्यों अल्लाह ने उनका नाम नहीं रखा? अल्लाह ने उनका नाम नहीं रखा। सीधे सीधे नाम से बोलो, सीधे सीधे नाम से बोल लो। लेकिन क्या करते शान में, और वो लोग भी क्या करते हैं, रोकते नहीं, रोकना सख्ती के साथ, सख्ती के साथ रोकना। क्यों? इससे तकब्बुर पैदा होता है, घमंड पैदा होता है, बड़ाई पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब चीजों से मुबर्रा थे, और उम्मत को भी इन सारी की सारी चीजों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। उसके बाद आयत नंबर 176 से हमारा गुजर हुआ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तक़सीम मीरास के अहकाम बयान फरमाए। और तक़सीम मीरास के बारे में
कुरान मजीद में अगरचे के बहुत कम जिक्र हैं, लेकिन वो कम जिक्र खुद इतनी तफसील तलब है कि वो आधा इल्म करार दिया गया। आधा इल्म करार दिया गया कि विरासत की यह तकसीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है, इसमें किसी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से हिस्से मुकर्रर किए हैं उसी तरीके से हिस्से मुकर्रर किए जाएंगे। विरासत की तकसीम में अपने नजरियात को, अपने ख्यालात को या अपनी तौजीहात को दाखिल कर देना अल्लाह ताला के हुक्म में मुदाखलत करने के बराबर है, और ऐसे लोग कभी भी सुरखरून नहीं हो सकते। उसके बाद सूरह मायदा का आगाज हुआ। सूरह मायदा में 120 आयतें हैं, जिसमें से 82 आयतें आपने सुना है। इस सूरत के मुतालिक इमाम हाकिम रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं हजरत जुबैर बिन नकीर से कि मैंने हज किया तो हजरत आयशा के पास गया। उन्होंने कहा कि हे जुबैर, क्या तुम सूरह मायदा पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आखिरी सूरत है जो नाजिल हुई थी, इसमें जो चीजें हलाल बताई गई हैं उन्हें हलाल समझो, इसमें जो चीजें हराम बताई गई हैं उसको हराम समझो। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मर्दों को सूरह मायदा पढ़ना चाहिए और औरतों को सूरह निसा पढ़ना चाहिए। क्यों? हलाल और हराम के पूरे अहकाम सूरह मायदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। क्या हलाल है, क्या हराम है, गोया ये सूरत हलाल और हराम को हमारे सामने पेश करती है। एक और रिवायत में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। फ़क़ालत अल कुरान, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक गोया कुरान मजीद हैं। माने क्या है? यह सूरह मायदा जो पढ़ी गई है यह अल्लाह के नबी की जिंदगी में मुकम्मल तौर पर थी और हर मुसलमान का होना चाहिए, यही अखलाक का नमूना है। अखलाक के माने क्या है? अच्छे कपड़े पहन लिए, लंबा चेहरा छोड़ लिए, एक नमूना बना लिए, यह अखलाक नहीं। हमारे मामलात इस्लाम के मुताबिक हो, हलाल को हलाल समझें, हराम से रुक जाएं। अखलाक में सबसे बड़ी चीज है बद अखलाकी, हराम इख्तियार करना है और अखलाक हलाल इख्तियार करना है। लिहाजा यह बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान फरमाई। इस सूरत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, के ऐ ईमान वालों तुम अपने अहदो पैमान की पासदारी करो। अहदो पैमान की पासदारी के माने क्या है? जो वायदे तुमने किए हैं उन वायदों को पूरा करो। किसी से अगर अहद किया है तो उसकी तकमील करो, उसमें हीले हवाले हरगिज तलाश मत करो। उक़ूद का लफ्ज जो एक आम लफ्ज है, इससे मुराद वो तमाम अहकाम हैं जो अल्लाह ने बंदों पर फर्ज किए हैं, और वो तमाम उक़ूद जो वो अहद जो इंसान के दरमियान दुनियावी मामलात के बारे में तय पाते हैं। ईमान का यही तकाजा है कि मोमिन अल्लाह का नाफरमान ना हो और अपनी इज्तिमाई जिंदगी में खाइन और बद अहद धोखेबाज हरगिज हरगिज ना हो। इसी को उक़ूद कहा गया। ईमान किसको कहते हैं? खाली कलमा पढ़ लिया बस नहीं, उसके तकाजों को पूरा करना है। यह सब चीजें हमारी जिंदगी में रहना यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जानवरों का तज़किरा फरमाया। आयत नंबर 3 में वो जानवर जो हराम कर दिए गए। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीजें हराम हैं? हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे लिए मुर्दार हराम, खून हराम, खिंजीर का गोश्त हराम, और हर वो चीज जो गैरुल्लाह के नाम पर हलाल कर ली गई है वो क्या है? उसकी तफसील लोग बोलते गैरुल्लाह के नाम पे, गैरुल्लाह की तफसील भी अल्लाह ने बताया। वल मुनखनिकतु वल मौकूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकलत सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुस्बी वन तस्तकीमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्कुन। यहां पर थोड़ी सी बातें समझने की है कि गैरुल्लाह के नाम पर क्या क्या था। वल मुनखनिकतु, मुनखनिका किसको कहते हैं? वो जानवर जो गला घुट जाने से मर जाए, चाहे फंदे में फंसकर मरे या कोई फंदा डालकर उसको मार दे, उसको कहते हैं मुनखनिका। फांसी देकर मार दिया जानवर को, मर गया, अब क्या करेंगे? उसको खा लेंगे? हराम, वो हराम है, नहीं खाया जाएगा। जब तक जानवर ज़ुबाह नहीं किया जाएगा खाया नहीं जाएगा। वल मौकूज़ा, मौकूज़ा किसको कहते हैं?
وہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے لکڑی یا ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کیا گیا ہو. زمانے جاہلیت میں لوگ بکری کو ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کرتے اور اس کا گوشت کھایا کرتے تھے. اسلام نے اس کو حرام کر دیا. والمتردیہ، وہ جانور جو پہاڑ سے گر کر یا کنویں میں گر کر مر گیا ہو، وہ جانور ہرگز ہرگز نہیں کھایا جائے گا. والنطیحہ، وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، ایسے جانور کو بھی نہیں کھایا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، مشرکین بیت اللہ کے ارد گرد بہت سے بت رکھ چکے تھے اور جن کے ناموں پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے بناتے. وہ لوگ ان پتھروں کی تعظیم کرتے تھے اور ذبح کے ذریعے ان پتھروں کے تقرب کی نیت کرتے. ان پتھروں کو انصاب کہا گیا، کسی پتھر کو جگہ کو خاص کر لینا. اور ایک شرعی بات یہاں پر یہ بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ بھی بات اس میں ہے، نیت کر کے کسی خاص مقام پر جا کر جانور ذبح کرنے کی نیت کرنا، اگرچہ کہ وہاں پر کوئی تقدس بجا لایا جاتا ہو تو وہاں جانا ہمارے لیے حرام ہے. وہاں جانا، وہاں پر کوئی عید ہوتی ہو، تہوار ہوتی ہو، کسی بت کی نسبت ہوتی ہو، اب میں نیت کر رہا ہوں کہ میں یہ جانور فلاں مقام پر ہی لے جا کر ذبح کرنے کے لیے پالوں گا اور وہاں جا کر ذبح کروں گا، یہ مطلق طور پر غلط ہے. ہاں، یہ آپ سیر سیاح کے لیے گئے، باغبانی کے لیے گئے، تفریح کے لیے گئے اور ایک جانور ساتھ لیا اور کیا کہ تفریح کے مقام پر وہاں ذبح کر کے کھائیں گے، یہ درست ہے. لیکن کسی کی طرف نسبت دینا یہ اسلام میں درست نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ضحاک بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے دریافت کیا کیا زمانے جاہلیت میں وہاں پر کوئی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا کیا وہاں کوئی جاہلیت کی عید منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ اپنی نظر پوری کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے نظر پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ایسی نظر جس کا آدمی مالک نہ ہو. معلوم کیا ہوا؟ وما ذبح علی النصب، نصب اگر ہو، تقدس اگر کسی مقام کا ہو، وہاں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. مشرکین کا یہ دستور تھا، مشرکین اسی طریقے سے وہ کام کیا کرتے تھے. ایک اور بات یہاں پر بیان کی گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ وَأَن تَسْتَقِيمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ تیروں کے ذریعے سے خیر اور شر معلوم کیا جاتا تھا. فرض کر لیجئے مجھے آج سفر پہ جانا ہے تو میں بدشگونی کا ایک تیر نکالتا اور اس تیر پر دیکھتا کیا لکھا ہے، ہاں یا نہ. یہ حرام ہے اسلام میں. نہیں، آپ کو جانا ہے اللہ کا نام لے کر چلے جائیے. زیادہ سے زیادہ شریعت نے یہ اجازت دی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیجئے. سب سے اچھی بات ہے استخارہ، اللہ سے مشورہ. اچھا ہوگا الحمدللہ، خراب ہوگا وہ بھی الحمدللہ، کیونکہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. لیکن بدشگونی، جیسے ہمارے پاس اب مسلم ماحول میں بدشگونی کے تیر تو نہیں ہیں، لیکن بدشگونی کے عقیدے ہم نے ہندوؤں سے کیسے سیکھے وہ آج ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. منگل کو کوئی کام نہیں کرنا، چہارشنبے کے دن کوئی کام نہیں ہوتا، چونکہ عقیدہ یہ بٹھا گیا کہ منگل منحوس دن ہے اور چہارشنبے کے دن 4 مردے نکلتے ہیں، اسی لیے وہ کام نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ اگر چہارشنبے کے دن گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا تو منحوس سمجھیں گے اس کو، یا چہارشنبہ یا منگل کے دن کوئی گھر میں اولاد پیدا ہو گئی تو ہم وہ اولاد کا نام منحوس بول کے رکھنا؟ کیوں منگل یا چہارشنبے کو پیدا ہوگی، وہ کام کرتا آدمی نہیں. اسی طریقے سے عقیدہ بڑھ گیا حرمت والے مہینے میں نکاح نہیں کرنا. محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا ہمارے پاس، بدشگونی ہے، ارے نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا. اللہ اکبر. ہم غیروں سے کچھ سیکھ لیے، غیروں سے کچھ سیکھ لیے. ویسے ہی جا رہے تھے، بعض مسلمان ہیں اتنے بدعقیدہ کہ جا رہے ہیں، کالا کتا آ گیا یا بلی سامنے سے گزر گئی، ارے آج یہ کام نہیں کروں گا میں، خلاص. آپ دیکھیے غیر مسلموں کے پاس یہ عقیدہ اتنا پختہ ہے، بڑے سے بڑا سورما رہے گا لیکن اگر
یہ बदशगुनी वहां पर आ गई तो उस दिन वो कोई काम नहीं करेगा। नहीं भाई आज का दिन चले गया, मनहूस हो गया मेरे वास्ते बोल के। अल्लाह अकबर। यही नहीं बल्कि उनका अकीदा तो यह था कि जात पात की बातों में कि अगर कोई बड़ी जात के आदमी के सामने सुबह सवेरे नीच जात का अगर कोई आ गया तो गया काम खत्म, ये मनहूस आ गया मेरे सामने बोल के। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं, हम अल्लाह के बंदे, हम रसूलुल्लाह की उम्मती, ऐसी कोई बात हमारे दीन में नहीं है। हमारा दीन तो बहुत आजाद है और ऐसी बदनीयतों से और बदशगुनियों से हमारे दीन ने हमको दूर कर दिया, हमको पाक कर दिया है। तो इसीलिए ऐसी सारी चीजों से हमको बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सख्ती के साथ हमको इस बात की तलकीन की कि हम उससे बचते रहें। उसके बाद आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी तफसील के साथ जिक्र फरमाया कि हलाल चीजें क्या हैं और हराम चीजें क्या हैं। हलाल और हराम का तस्करा अल्लाह ताला ने बयान किया है। शेख ये कुरान को जरा हटा के रख दीजिए, इसके अंदर जो है पूरा बीच का हिस्सा पूरा गायब है, कोई पढ़ लेंगे। बात होता बैंडिंग के अंदर जो है फॉर्म छूट जाते हैं, छूटने की वजह से जो है उस तरीके से ये हो जाती है। तो अलमुहिम के पाक और हलाल चीजें खाने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों को हुक्म दिया है, लिहाजा हम पाक खाएं और नापाक से हर हाल में गुरेज करते रहें। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, वो सवाल करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या हलाल किया गया है, हलाल चीजें हमारे लिए क्या हैं। तो अल्लाह ने फरमाया पाक और साफ चीजें हलाल हैं, तरबियत याफ्ता शिकारी जानवर ये तुम्हारे लिए हलाल है, जिसको तुम अल्लाह का नाम लेकर छोड़ते हो। जैसे कुत्ता नापाक है, लेकिन सिदाया हुआ कुत्ता उसका झूठा पाक है, क्योंकि वो सिदाया गया, तरबियत दिया गया, वो चीर फाड़ नहीं करता। आप उसको तरबियत देते हैं शिकार की तो वो दौड़ता हुआ शिकार पकड़कर अपने पंजों में रखता है, आप जाकर उसको पकड़कर जुबा कर लेते हैं। लेकिन वो आवारा कुत्तों की तरह चीड़ फाड़ नहीं करता, इसीलिए कहा सिदाया हुआ कुत्ते का शिकार, तरबियत याफ्ता कुत्ते का शिकार यह तुम्हारे लिए पाक है। और इसी तरीके से फरमाया अहले किताब का ज़बीहा, पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब की औरतें जिनको तुम मेहर देकर निकाह करते हो। हाँ, तुम्हारी नीयत नस परस्ती की हरगिज ना हो, यह सब चीजें तुम्हारे लिए पाक की गई हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में इमाम हाकिम ने हजरत अबू राफे से एक रिवायत नकल फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुत्तों के कत्ल करने का हुक्म दिया। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए किन चीजों का खाना हलाल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहां तक कि यह आयत नाजिल कर दी गई। इसी तरह इब्न अबी हातिम ने हजरत सईद बिन जुबैर से एक रिवायत को नकल किया कि कबीले ताई के अदी बिन हातिम और ज़ैद बिन मुहल्लिल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम लोग कुत्तों और बाजों के जरिए शिकार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया, आज भी अहले अरब के पास बाज के जरिए से शिकार किया जाता है और कुत्तों के जरिए से भी शिकार किया जाता है। इसीलिए अल जवारिह अल मुकल्लिबीन वो जानवर हैं जिन्हें आदमी शिकार के लिए तैयार करता हो, जैसे कुत्ता है, चीता है, बाज है, शाहीन है वगैरह। इन जानवरों को फन के माहिरीन तरबियत देते हैं और वो लोग वो जानवर चीर फाड़ हरगिज नहीं करते जैसे आवारा कुत्ते करते हैं या आवारा जानवर करते हैं, वैसा नहीं करते, खास उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की एक हदीस हजरत अदी बिन हातिम बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम किसी कुत्ते या बाज को सिधाकर शिकार के लिए छोड़ दो और बिस्मिल्लाह कह लो तो जिस शिकार को तुम्हारे लिए वो पकड़ रखेगा उसे तुम खाओ। अदी ने कहा चाहे उसे मार दिया हो, तो आपने फरमाया अगर उसे मार दिया हो और उसका कोई हिस्सा ना खाया हो तो गोया उसने तुम्हारे लिए पकड़ रखा था। मालूम क्या है, उसने नहीं खाया लेकिन शिकार पकड़कर पकड़ने में मर गया, तुम वो खा सकते हो। क्यों? तुम जब छोड़े तो उसको क्या कहकर छोड़े? अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह। इसके माने क्या है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर जो जानवर को कुर्बान किया जाता है
वही जानवर हम खा सकते हैं जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो जानवर नहीं खा सकते। एक थोड़ी सी तौजी मैं आपके सामने रख देता हूं। हालात बड़े खराब हैं, संभल संभल के मुसलमानों को चलना चाहिए कि अब हमारे मुल्क में हलाल पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्यों? समझें, हम लोग बड़े जज्बाती हैं, गहराई को नहीं समझते। इसमें भी शरारत है कि अब मसालिख में गोश्त नहीं कटेगा अल्लाह के नाम पर, और ना कहीं पर झटके का गोश्त भी खाया जाएगा। नहीं, अब जो भी गोश्त आएगा बाहर से आएगा, फ्रोजन होकर आएगा, और वो गोश्त हराम जानवरों का होगा। इसकी बड़ी तफसील है और अहले इल्म अहले कलम इस पर हमारे अखबारात में लिख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उर्दू जो अखबारात हमारे शहर में शाये होते, पाबंदी के साथ उसके सप्लीमेंट पढ़िए हमारे जहन की कुशादगी के लिए। ये मसाइल उसमें उठाए जा रहे हैं। अब खिंजीर, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के अंदर यह होता है कि वो लोग जानवर का सिर्फ सीने का हिस्सा खाते हैं और पैर का हिस्सा नहीं खाते। अब वो चीज वहां से आएगी, हमारे बाजारों में बिकेगी और हम लोग उसके खाने के आदी बन जाएंगे। इसीलिए यहां के मसालिक पर पाबंदी लगाई जा रही है। एक बात याद रखना, जिंदगी में मर जाना लेकिन हराम इख्तियार नहीं करना। गोश्त नहीं खाने से हम मरने वाले नहीं होते, अल्लाह बड़ी नेमतें हमारे लिए लिखा है। लेकिन हलाल जानवर अगर नहीं हो तो कोई मुसलमान हराम को नहीं खा सकता, क्योंकि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वही चीज हम लोगों को खाना चाहिए। आज के इस दर्स की एक आखिरी आयत मैं आपके सामने रख दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक एहसान की याद दहानी करवाया है आयत नंबर 11 के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालों, अल्लाह की उस नेमत को याद रखो जबकि एक कौम तुम पर वार कर चुकी थी, हमला आवर हो चुकी थी, हावी हो चुकी थी, और हमने उनके हाथों से तुम्हें महफूज फरमा दिया। लिहाजा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर अहले ईमान भरोसा करते हैं। एक कौम तुम पर दस्त दराजी कर चुकी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको उनके हाथों से महफूज कर दिया है। इस आयत के शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन कुछ वाक़यात को बयान फरमाए हैं। उन वाक़यात को सरसरी तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पर किसी मुकाम पर उतरे। लोग दरख्तों के नीचे साया हासिल करने के लिए बिखर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दरख्त से लटका दी। एक देहाती ने अचानक आकर तलवार हासिल कर ली और नबी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं यासिमुका मिन्नी, कि तुमको मुझसे कौन बचाएगा, तुमको मुझसे कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुझको बचाएगा, अल्लाह मुझको बचाएगा। लफ्ज़ अल्लाह सुनकर उस दुश्मन पर हैबत तारी हो गई। यह वाक़या अल्लाह ने यहां जिक्र किया। एक कौम तुम पर हावी हो गई थी, तुम्हारे नबी को कत्ल कर सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला का यह एहसान है बतौर नेमत के, उसने तुमको बचा लिया। इस वाक़े के शान नुज़ूल में, इस आयत के शान नुज़ूल में एक यह वाक़या है। और दूसरा एक वाक़या इसी तरह का बयान किया जाता है कि काब बिन अशरफ और उसके साथियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के खिलाफ, जबकि आप वहां तशरीफ फरमा थे, धोखा और फरेब से नुकसान पहुंचाने की साजिश तैयार की थी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आगाह कर दिया और आप वो साजिश का शिकार नहीं हो सके। तब अल्लाह ताला ने बतौर नेमत के इस आयत को नाजिल फरमाया। तीसरा एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक मुसलमान के हाथों गलत फहमी से यानी कि एक आमिरी शख्स जो है कत्ल हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस कौम से मुआहिदा किए हुए थे, बजाते खुद अल्लाह के नबी उनके पास पहुंचे और पहुंचकर कहा कि देखो, तुम्हारे और हमारे दरमियान मुआहिदा है, लेकिन हमारे एक आदमी की गलती से तुम्हारा एक आदमी कत्ल कर दिया गया, लिहाजा मैं इसकी दियत देने के लिए तुम्हारे पास आया। तो वो लोग बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस दीवार के नीचे तशरीफ फरमाएं, हम अभी मशवरा करके आते हैं। वो लोग चले गए अल्लाह के नबी को बिठाकर, और वहां जाने के बाद उन्होंने अल्लाह के नबी के कत्ल का मंसूबा बनाया। कहा कि है कोई आज कि मोहम्मद खुद चल के हमारे पास आए हैं, कोई आज
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा तो उसको गिरा कदर ऊंटों का इनाम दिया जाएगा, लाल ऊंटों का। बोला कि करना क्या है? तो एक यहूदी तैयार हो गया, कहा कि मैं करूंगा। कहा ये चक्की का पाट लो और दीवार पर से अल्लाह के नबी पर फेंक दो। वो आदमी बदनीयत होकर वैसे ही चला गया अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ के अचानक निकल गए। साथ में जो सहाबा थे उनको तो खबर नहीं कि हालत क्या है। वो लोग भी अल्लाह के नबी के पीछे पीछे आ गए, बोले या रसूल अल्लाह ऐसे क्यों आए? तो अल्लाह के नबी ने पूरा वाकया बयान फरमाया। उसके बाद बनु नजीर को मदीने से जिला वतन होने पर अल्लाह के नबी ने मजबूर कर दिया था। तो ये 3 वाकये हैं बतौर एहसान के अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर जिक्र किया। हमारे लिए नसीहत क्या है इन वाकयात में? हमारे लिए यही है, न जाने कितने मर्तबा हम अगयार की भेंट चढ़ गए होते, न जाने कितने मर्तबा अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत कर लिया, यह खुद हमको नहीं मालूम। इसीलिए जब तक हम कुफर की शरारतों से महफूज हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में रहें और अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी में रहें और उसके एहसान को अल्लाह ताला से के एहसान को याद रखें और अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके हिफ्ज़ व अमान में हम लोगों को रख ले। ये काफ़ी तवील सूरत है, मैं आपको तलकीन कर चुका हूँ 2 मरतबा कि आप लोग घर में बैठकर सूरह माइदा आराम के साथ पढ़िए। बड़ी जामे तरीन सूरत है, मर्दों को पढ़ना चाहिए यह सूरत। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कही गई बातों पर अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका।